ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम we chant together. ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्द यतपत्रनेत्र प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं
चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः पाराचर्यवचः सरोजममलं गीतात्तगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनसत्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्यायं 18 ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि निश्चितं मतमुत्तमं नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन। संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मान् अशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्। भवत्यादिनाम्रेत्य चतुर्दश्यानि पंचैतानि महाबाहो
कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणञ्च पृथक्विधां विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते आत्मापि स इमान् लोकान् निवर्त्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वस्तुनान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञः नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषदकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत् राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनवेक्ष्य पौरुष मोहादारभ्यते कर्म सिद्ध सिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हस्य शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लशः विषादी दीर्घशूद्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं हृदेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमाणमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धे सापात्त सात्विके यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सापात्त तामसे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृते सापात्त सात्विके यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन धृते सापात्त राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च नाविमुञ्चति दुर्मेधा धृते सापात्त तामसे सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छते यत्तदग्रे विषमिव
विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं शान्तिराजवमेव च विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिकौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। श्लोका नंबर 49 49 आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பரிபூர்ணமான கருணையினால் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கிறது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை படிக்கிறதுக்கு. சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கும் ஒரு கொடுப்பினை வேணும், பூர்வ ஜென்ம புண்ணியமும் வேணும். இல்லைன்னா இந்த நேரத்தை எப்படி வேணாலும் நம்ம செலவு பண்ணலாம். இந்த 1 மணி நேரத்தை செலவு பண்ணுறதுக்கு 1000 வழிகள் இருக்கிறது. அத்தனையும் விட்டுட்டு நம்ம ஏன் அதுக்கு மெனக்கெட்டு உட்காந்து இந்த சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு வரோன்னா, இதுக்கும் ஏதோ நம்முடைய பூர்வ ஜென்மத்தில் நாம் விட்ட குறை கண்டினியூ ஆகுது. அதிலே திருப்தி ஆகிடலாமா? இருக்கக்கூடாது. நமக்கெல்லாம் கிடைச்சிருச்சு அப்படி இருக்கக்கூடாது. இன்னும் தீவிரமாக நம்முடைய ஏக்கம், இன்னும் பகவானே உனது கருணையினால் உன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டு. அர்ஜுனன் வேண்டி கேட்டுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா தான் விஸ்வரூப தரிசனம் கிடைச்சது. 11வது அத்தியாயத்தில் பார்க்குறோம். அர்ஜுனனுக்கு பல்வேறு உபதேசங்கள்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறமும் பகவானே உன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு வேண்டி ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டதுக்கப்புறம் தான் அவர் அந்த விராட் ஸ்வரூபத்தை காமிக்கிறார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். நாமளும் பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு தான் அந்த புக்கையே தொடரணும் கையில். எந்த புஸ்தகம் படித்தாலும் புஸ்தகம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, ஒரு டெக்ஸ்ட்டை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு உன்னுடைய திருவருளால் இந்த புஸ்தகத்தை நான் படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அல்லது கேட்க ஆரம்பிக்கிறேன், ஏதோ ஒன்று. அப்படி இந்த பிரார்த்தனை மனநிலையோட ஒரு காரியத்தை, புஸ்தகம் படிக்கிறதுக்கு மட்டுமா சுவாமி? இல்லை, வீட்டில் சமையல் பண்ணுறதுலேருந்து
அன்றாட கடமைகளை செய்கிறது வரைக்கும் எல்லா வேலையும் பிரார்த்தனை தான். பிரார்த்தனையோடு தொடங்கும் பொழுது அந்த காரியம் சித்தியாகும். பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் இருக்கும். அர்ஜுனனுடைய கேள்வி சந்நியாசத்திற்கும் தியாகத்திற்கும் உண்டான வித்தியாசத்தை கேட்குறார். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சுதர்மத்தை தொடர்ந்து விடாமல் செய்யணுங்கிறத இந்த அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்திலேயே 4வது ஸ்லோகத்திலே சொல்லிட்டார். கண்டிப்பாக விட்டுடக்கூடாது சுதர்மத்தை. அதாவது யஜ்ஞம், தானம், தவம் இவை போன்ற சுதர்மமான காரியங்களை தொடர்ந்து செய்யணும். செய்தால் என்ன நடக்கும்? பாவனானி மனிஷினாம், மனிதர்களை புனிதமடைய செய்யும் இந்த காரியங்கள், கர்மயோகத்தை செய்கிறது மூலமாக. அப்புறம் சொல்கிறார் சந்நியாசம் சாத்விகமானது எது, தாமசம் எது, ராஜசம் எது, இதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு செயலின் நுட்பத்தை எடுத்து சொல்கிறார். ஒரு காரியம், ஒரு செயல், அது எப்படி சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் கர்மாவாக மாறுகிறது. சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய செயல் காற்றடித்தா மரம் அசையும், நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணி ஒழுகுது, சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய செயல். மரத்தில் ஏறி அங்கேருந்து நம்ம கீழே விழுந்தோம்னா அதுக்கு பேர் கர்மா. காற்றடித்தா மரத்தின் இலைகள் ஆடுது, செடிகள் நகருது, அது இயல்பாக இருக்கிறது. நாம் ஏறி உட்காந்து வீம்புக்கு மேலே ஏறி உட்காந்து கீழே விழுந்து கையை காலை உடச்சிக்கிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் கர்மா. நீர்வீழ்ச்சி தானாக இயற்கையாக தண்ணி வருது, நீர்வீழ்ச்சி விழுந்துட்டு இருக்குது. அது நாம் மேலே ஏறி போய் அங்கேருந்து வலிக்கு கீழே விழுந்தோம்னா அதுவும் கர்மா. அப்படி ஒரு செயல் எப்படி சாதாரணமாக இருக்குது, அதுக்கு கர்மாவுக்கு எப்படி ரிலேட்டட் ஆகுது, இந்த சூட்சுமத்தை சொல்லி கொடுக்குறாரு. இதுக்கு 5 நியதிகள் தேவை அப்படிங்கிறத சொன்னார். அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணஞ்ச பிருத்தக் விதம் விவிதாச்ச பிருத்தக் சேஷ்டாக தெய்வம் செய்வாத்திர பஞ்சமம். 5 விஷயமான இந்த 5 சேரும் பொழுது தான் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய செயல் கர்மாவாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஒரு சூக்ஷ்மத்தை, ஒரு சீக்ரெட்டை சொல்லி கொடுக்குறாரு. இவ்வளவு சீக்ரெட் ஏன் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லணும்? அவன் தான் போர் செய்ய மாட்டேன்னு வில்லை கீழே வச்சுட்டு உட்காந்துட்டான். அவனை எழுப்புறதுக்கு தான் இவ்வளோ வேலை சொல்ல வேண்டியிருக்குது. நான் போர் செய்ய மாட்டேன்னு உட்காந்துட்டான். அவன் இவ்வளோ விஷயங்களை புரிய வைக்கிறாரு. கர்மாவுடைய சூட்சுமங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்து, கர்மா நீ செய்யலை, உனக்கு பின்னாடி இருந்து நான் தான் செய்கிறேன், அந்த எண்ணம் நமக்கு எப்போது வரணும். நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு காரியத்திலையும் சின்னதோ பெருசோ எல்லா காரியங்கள்லையும் நமக்கு பின்னாடி இருந்து செய்பவர் அந்த இறைவன். அந்த இறைவனுக்கு நீங்கள் என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கோங்க. அந்த இறைவனுக்கு நான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன்னு சொல்கிறேன், உங்களுக்கு பிடிச்ச நாமத்தை நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். ஆனால் அந்த இறைவன் தான் இயக்குகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு பரிபூர்ணமான நம்பிக்கையோட காரியத்தை பண்ணணும். அப்படி செய்யும் பொழுது நான் செய்கிறேன் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து வரும்? வரவே வராது. அப்படி செய்யும் பொழுது என்னை செய்ய வைப்பவர் அந்த இறைவன். இந்த சூட்சுமங்கள்லாம் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னதுக்கு அப்புறமா ஆத்மாவின் தன்மையை பற்றி சொல்கிறார். ஆத்மா என்பது எல்லா காலத்திலும் இருக்கிறது, அந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவு இல்லை அப்படிங்கிற உயர்ந்த விஷயத்தை இதை ஏற்கனவே 2வது சாப்டரில் சொன்னது விஷயம் திரும்பவும் சொல்லி கொடுக்குறார். அதற்கப்புறமாக ஒரு 6 சப்ஜெக்டை எடுத்துக்கிட்டு 3 குணங்கள் அது எப்படி வேலை செய்யுது, சாத்விகமாக எப்படி இருக்குது, தாமசமாக எப்படி இருக்குது, ராஜசமாக எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத 6 விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டார். 1 ஞானம். ஞானம் அப்படின்னா ஆத்மா ஏகஹா, இருப்பது ஒன்று, ஞானம். ஆத்மா அநேகஹா, அது ராஜசமான ஞானம். நானே ஆத்மா, அந்த உடம்பே ஆத்மா அப்படி நினச்சா அது தாமசமான ஞானம். இப்படி ஞானம், கர்மா, கர்த்தா, புத்தி, திருதி, சுகம். புத்தி ஞானம், திருதி உறுதி, சுகம், இவையெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணி படிச்சிருக்கோம். ஏன்? அதை பற்றின ஒரு சரியான புரிதல் இருந்தால் தான் நம்ம கர்மம் செய்யும் பொழுது சரியாக நம்ம செய்ய முடியும் சொல்லி கொடுக்குறார். அதுக்கப்புறமும் அர்ஜுனனுடைய முகத்தை பார்க்குறார், இன்னும் கிளியர் ஆகலை. அப்போ உடைய என்ன பண்ணுறார்? 4 வர்ணங்களை பற்றி எடுத்து சொல்கிறார். பிராமணனுடைய கர்மம் என்ன, சத்திரியனுடைய தர்மம் என்ன, வைஷ்யனுடைய தர்மம் என்ன, சூத்திரனுடைய தர்மம், இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் பார்க்குறார்
கர்ம யோகத்தை எடுத்து சொல்கிறார். இந்த கர்ம யோகத்தை ஏற்கனவே 3வது சாப்டர் 4, 5, 6 வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறார். அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் மீண்டும் ஒரு முறை அர்ஜுனனுக்கு ஞாபகப்படுத்தினார். அந்த விஷயங்களை ஸ்லோகா நம்பர் 48 வரைக்கும் பார்த்தோம். 44லிருந்து 48 வரைக்கும் கர்ம யோகத்தின் சாராம்சம். இன்னைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 49, 49லிருந்து 54 வரைக்கும் ஞான யோகத்தின் சாராம்சம். இது புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். இந்த விஷயங்கள் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது தான் அர்ஜுனனுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்துகிறார். சரி, ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம். அசக்த புத்தி சர்வத்திர ஜிதாத்மா விகத ஸ்பிருகா நைஸ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதி கச்சதி. சர்வத்திர அசக்த புத்திகி, முற்றிலும் பற்றற்ற புத்தி உடையவனாய், ஜிதாத்மா மனத்தை வசப்படுத்தியவனாய், விகத ஸ்பிருகா ஆசை அற்றவனாய், சந்நியாசேன துறவின் மூலம், பரமாம் மேலான, நைஸ்கர்மிய சித்திம் செயலில் செயலின்மையை காண்கின்ற நிலையை, அதிகச்சதி அடைகிறான். சர்வத்திர அசக்த புத்திஹி ஜிதாத்மா விகத ஸ்பிருகா யஸ்ய சஹா சந்நியாசேன பரமாம் நைஸ்கர்மிய சித்திம் அதிகச்சதி. இப்படி பொருள் புரியுற மாதிரி படிச்சுக்கிட்டோம்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஸ்லோகம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை மிகவும் எளிய சன்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கிறது. கொஞ்சம் பேசிக் சான்ஸ்கிரிட் புரிஞ்சுட்டா போதும். ரொம்ப நம்ம டைரெக்டாக ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து நேரடியாக அந்த அதே லாங்குவேஜில் படிக்கும்பொழுது அதோடைய உணர்வுகள், அதோட இன்பம் படிக்கும்போது இருக்கக்கூடிய ஆனந்தம் அது அவ்வளோ உயர்ந்த விஷயம். இப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய காஸ்பல் ஆஃப் ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிற அமுதமொழிகள், இந்த அமுதமொழிகளில் தமிழில் நம்ம படிக்கிறோம், இங்கிலீஷ்லேயும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதை நீங்கள் பெங்காலியில் படிக்கும் பொழுது அந்த ஒரிஜினல் விஷயம் வந்து நம்ம இந்த ஒரிஜினல் என்ன, அந்த எண்ணங்கள், அந்த தாட், அந்த பாவனை, இது வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் கொண்டு வரும் பொழுது 100% கொண்டு வர முடியும். ஏதோ நம்ம முயற்சி பண்ணுறோம் எல்லாருக்கும் போய் சேரணுங்கிறதுக்காக டிரான்ஸ்லேட்டட் பண்ணுறோம். 100% கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து அந்த ஒரிஜினலில் இருக்கக்கூடியது. அதனால் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணிங்கன்னா போதும். அந்த ஒரிஜினலில் படிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள். அப்போ ஒரு ஸ்லோகத்தை படிக்கும் பொழுது பிரித்து படிக்கிறதுலேயும் கொஞ்சம் நமக்கு புரிகிற மாதிரி பிரித்து படிக்கணும். சர்வத்திர அசக்த புத்திஹி ஜிதாத்மா விகத ஸ்பிருகா யஸ்ய சஹா சந்நியாசேன பரமாம் நைஸ்கர்மிய சித்திம் அதிகச்சதி. என்னதான் சொல்லுது இந்த ஸ்லோகம்? இயல்புக்கு ஏற்ற வேலையையும், அதாவது சுதர்மம், அதைத்தான் படிச்சுட்டே வர்றோம். இவ்வளவு 18 சாப்டர் இன்னைக்கு வரைக்கும் சுதர்மத்தை எங்கேயுமே ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வந்து செய்யணுங்கிறத தான் சொல்லிட்டு இருக்கார். இயல்புக்கு ஏற்ற வேலையையும் முற்றிலும் பற்றில்லாமல், என்ன எப்படி செய்யணும்? பற்றில்லாமல் மனத்தை வசப்படுத்தி ஆசைகளை விட்டு செய்பவன் துறவின் மூலம் கிடைப்பதான செயலில் செயலின்மை காண்கின்ற மேலான நிலையை அடைகிறான். இந்த வேலையை இப்படியெல்லாம் செய்பவர் துறவின் மூலமாக என்னென்ன லாபம் இருக்கோ, என்னென்ன உயர்ந்த நிலைகள் இருக்கோ அதை இவன் அடைகிறான். மேட்ச் பண்ணிட்டார். பல பேருக்கு நாங்கள் இல்லறத்தில் இருக்கிறோமே, எங்களுக்கெல்லாம் கதிமோட்சம் கிடையாதா? ஸ்ரீராமகிருஷ்ணோட அமுதமொழியை எடுத்து பாருங்கள். பல்வேறு இடங்களில் ரிப்பீட்டடாக கேட்கப்பட்ட ஒரே கேள்வி இதுதான். சாது சங்கத்தை பற்றி கேட்பாங்க. இல்லறத்தில் இருக்கிற எங்களுக்கு வழி என்ன, வழி என்ன? ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்வார் 3 விஷயங்கள் சிம்பிள்: சாது சங்கம், பிரார்த்தனை, நாம ஜபம். நாம ஜபம், சாது சங்கம், பிரார்த்தனை. இப்போ எல்லாருனாலையும் அந்த மேலான நிலையை அடைய முடியும். சன்னியாசிகள் என்ன மேலான நிலையை அடைகிறார்களோ அதை இல்லறத்தில் இருப்பவர்களும் எல்லாரும் அடைய முடியும். ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் போடுறாங்க. நம்முடைய நிலை எப்படி வேலையை பண்ணணும், எப்படி செய்யணும்? பற்றற்ற ஒரு செயலை செய்யணும், ஆசை இல்லாமல் செய்யணும். வேறு என்ன சொல்லுது? மனதை வசப்படுத்தி செய்யணும். இப்படியெல்லாம் செய்யும் பொழுது உயர்ந்த நிலை, துறவின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த மேலான நிலை, செயலில் செயலின்மை. அதனால் இது புரியல சுவாமி,
ஒன்று செயல்னு சொல்லுங்கள், இல்லை செயல் செய்ய வேணான்னு சொல்லுங்கள். செயலில் செயலின்மைன்னு என்ன, அந்த சூக்ஷ்மம் படிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகம். அது என்ன சீக்ரெட் அப்படிங்கிறத படிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகம். இந்த சீக்ரெட் ஏற்கனவே இந்த அர்ஜுனனுக்கு சொல்லியாச்சு, அதையும் சொல்கிறேன் எங்கே சொல்லியிருக்கிறாருன்னு, அதை பார்ப்போம். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து ஸ்லோகா நம்பர் 49லேருந்து 54 வரைக்கும் ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சம். ஏற்கனவே பார்த்தோம் 44 to 48 கர்மயோகத்தின் சாராம்சம் பார்த்தோம். கர்மயோகத்தினுடைய நியதிகள் என்ன, கர்மயோகத்தில் குறைபாடு இருந்தாலும் கர்மயோகத்தை செய்யணும், அடுத்தவங்க தர்மத்தை விட நம்மளுடைய தர்மத்தை செய்யணும், அப்படி போன்ற விஷயங்களை நம்ம பார்த்தோம். இப்போ ஞான யோகம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஞான யோகம், பக்தி யோகம், கர்மயோகம், ராஜயோகம், 4 யோகங்கள் விவேகானந்தர் சொல்லியிருக்கிறார். இப்போ அந்த ஞான யோகம்னா என்ன, அதை பற்றின விஷயங்களை நம்ம திரும்ப ஒரு முறை பார்க்குறோம். அதாவது நிவೃತ್ತಿ மார்க்கத்தை பற்றி, அதை பற்றின விஷயங்களை பற்றி சொல்ல போகுது. கர்மயோகம் இதில் வருது, பிரவೃತ್ತಿ மார்க்கம், இது நிவೃತ್ತಿ மார்க்கம். அசக்த புக்திஹி அப்படின்னா புத்தி புரியுது, அசக்த புத்தினா பற்றில்லாத, பற்றற்ற, அதாவது புத்தியை கொண்டு ஆராய்ச்சி பண்ணணும். ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன்னாடி எமோஷனல் பார்ட்டை விட்டுட்டு, எமோஷனல் பார்ட் எல்லாருக்கும் தேவை தான், அதையும் தாண்டி புத்தியை கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்த பிறகு ஒரு செயலை தொடங்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறார். அதான் அசக்த புத்திஹி, பற்றற்ற. ஜிதாத்மா அப்படின்னா மனதை கட்டுப்படுத்தியவன். சுவாமி விவேகானந்தர் அவர் ஒரு பாட்டில் ஒன்று இருக்குது, கடலை குடிக்கலாம், காற்றை நிறுத்தலாம், உன் மனதை அடக்கினால் இந்த உலகை வெல்லலாம். அதைப்படி சுவாமி கடலை குடிக்கிறது, குடிக்க முடியும் சொல்கிறார். சரி, சுவாமி விவேகானந்தர் என்ன சொல்கிறாரு, கட்டுப்படுத்த முடியும், கடலையும் நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும். அவ்வளோ ஆற்றல் இந்த மனுஷன்கிட்ட இருக்குது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம எப்படியாவது ஒரு சின்ன சின்ன விளையாட்டு பொம்மை வச்சு விளையாடிக்கிட்டே கிடக்கிறோம். அந்த உயர்ந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு போக மாட்டேன். ஏன்னா அதுக்கு பேர் தான் அந்த சம்ஸ்காரம்னு பேர். மனசு அங்கே போகிறதுக்கு ஒரு உயர்ந்த புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும். இந்த கிளாஸுக்கு இப்படி வந்து உட்காரணும், அல்லது யாராவது இந்த கிளாஸை நேரடியாக கேட்குறாங்க, அந்த லைவில் கேட்குறாங்க, அந்த மனசு டைம் கொடுத்து கேட்கணும் இந்த உயர்ந்த விஷயங்கள். அதுக்கு ஒரு பெரிய ஏற்கனவே கொஞ்சம் நம்ம ஒரு எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம். எந்த பிறவின்னு தெரியாது, எப்போ போட்டோன்னு தெரியாது. அது கண்டினியூவாக தொடர்ந்து செய்யணும். மனதை அடக்கினால் இந்த உலகை வெல்லலாம். அந்த பாடல் வரிகள் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும், அந்த விவேகானந்தருடைய கருத்துக்கள். அப்படி மனதை அடக்கி ஒரு காரியத்தை செய்யணும். அதுக்கு யோகத்தில் ஷமஹான்னு பேர். ஷமம், தமம். ஷமஹா அப்படின்னா மனதை வசப்படுத்தி புலன்களை வெற்றி கொள்ள வேண்டும். சுவாமி ஈஸியாக சொல்கிறது, சொல்கிறது ஈஸி, செய்கிறது ஈஸியா, கடினம். செய்கிறது கடினம், ஆனால் முயற்சி பண்ணணும். யார் முயற்சி பண்ணுறானோ, யார் இதில் முயற்சியில் தொடர்ந்து ஈடுபடுகிறானோ அவனுக்கு பேர் தான் வீரன்னு பேர். சாஸ்திரம் சொல்லுது, உபனிஷத் சொல்லுது. யார் இந்த மனதை அடக்கி வசப்படுத்தி ஒருநிலைப்படுத்தி ஒரு காரியத்தை செய்கிறானோ அதுக்கு பேர் தான் வீரம். 100 பேர் அடித்து போகிறதெல்லாம் ஒரு வீரமே கிடையாது. சினிமாவில் காமிக்கிற மாதிரி 100 பேர் 1000 பேர் ஒரு ஹீரோ போய் உடனே டாம் டும்னு அடித்து போட்டுருவார். அந்த மாதிரிலாம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. இந்த மனதை அடக்கிற விஷயத்தில் மனதை அடக்கிறது அவ்வளோ. யாரோ ஒருத்தர் சுவாமி பிரம்மானந்தர்கிட்ட கேட்டார், நான் ஒரு இடத்துல பார்த்தேன், ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெரிய வித்தையெல்லாம் காமிச்சிக்கிட்டு இருந்தார் அப்படின்னார். அப்போ சுவாமி பிரம்மானந்தர் சொல்கிறார், அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி, மனசை அடக்கிறதா ரொம்ப கடினமான காரியம். பிரம்மானந்தர் சொல்கிறார், போன வாரம் அவருடைய பிறந்தநாள் வந்துச்சு. மனதை அடக்கிறது பயிற்சி, தொடர்ந்த பயிற்சி இருந்தால் அதுவும் செய்ய முடியும். விகத ஸ்பிருகா அப்படின்னா ஆசை இல்லாமல். எது வரைக்கும் ஆசை இருக்கோ, ஆசை இருக்கும் வரை பிறவி உண்டு. புனரப்பி ஜனனம், பாட்டு பாடிட்டே தான் இருக்கிறோம். எல்லாருக்கும் தெரியும், ஆனந்தமாக பாடுறோம். அது பாடும்போது நமக்கு மனசில் உரைக்கணும். சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேனே, புனரப்பி ஜனனம், புனரப்பி மரணம், புனரப்பி ஜனனி.
திரும்ப திரும்ப அந்த மாதாவினுடைய வயிற்றில் போயிட்டு கர்ப்பத்தில் போயிட்டு திரும்பி திரும்பி வரணுமா? இதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேணாமா? அந்த உணர்வு நமக்குள்ளே வரணும். அதுக்கு என்ன ஆதாரம் அப்படின்னா, ஒரு நிலை அப்படின்னா சாதனை. சாஸ்திரம் படிக்கிறோம், அதோடு சேர்ந்து சாதனை இருக்கணும். அந்த ப்ராக்டிக்கல் பார்ட்டு. கேட்குறது ஒன்று, கேட்டதுக்கப்புறமா சிந்தனை பண்ணணும். அந்த சாதனை வரும்பொழுது தான் அதுக்கு மகத்துவம் இருக்குது. அசக்த புத்தி பற்றற்ற அறிவு, ஜிதாத்மா மனதை கட்டுப்படுத்துவது, விகத ஸ்பிருகா அப்படின்னா ஆசை அற்றவனாக. ஆசை எதற்காக? இதுவரைக்கும் அடைந்த பொருட்கள், அதன் மேல் ஆசை. இதுவரைக்கும் நம்ம சேர்த்து வச்ச பொருட்கள் இருக்குது. இந்த பிறவியில், இதுக்கு முன்னாடி லட்சக்கணக்கான பிறவி, எத்தனையோ பிறவியில் சேர்த்து வச்சுருப்போம். அதை பற்றின அதை பாதுகாக்கணுமே அப்படிங்கிற ஆசை. இனி புதுசாக அக்வயர் பண்ண போகிற விஷயங்கள் இருக்குது, புதுசாக சேர்க்க வேண்டிய சொத்துக்கள் இருக்குது, அதை பற்றின ஆசை. எந்த ஆசையாக இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் துறக்கணும். ஆசை இருக்கும் வரை தொடர்ந்து நமக்கு பிறவி உண்டு. அப்போ பற்றை விட்டு செய்யணும். சுவாமி, இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் செஞ்சால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? கேள்வி வருது, சாதாரணமாக ஒரு கேள்வி வரும். நீங்கள் சொல்கிறீங்க அசக்த புத்தியாக இருக்கணும், ஜிதாத்மாவாக இருக்கணும், விகத ஸ்பிருகனாக இருக்கணும். இப்படியெல்லாம் நான் இருந்தால் என்ன கிடைக்கும்? பலன் வேணும். என்ன பலன்? அதை தான் செகண்ட் லைன் சொல்லுது. சந்நியாசேன அதிகச்சதி. சந்நியாசத்தினால் எதை அடைகிறானோ என்னது? நைஷ்கர்மிய சித்தி. நைஷ்கர்மிய சித்தி அப்படின்னா கர்மங்கள் அற்ற நிலை, செயல் அற்ற நிலை. நைஷ்கர்மிய சித்தி. நைஷ்கர்மிய சித்தி இஸ் ஈக்குவல் டு மோக்ஷா. எப்போ நமக்கு கர்மம் அற்ற நிலை வருகிறதோ அதுக்கு பேர் தான் மோக்ஷம், முக்தி. அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறது 31 ஜனவரி, ஏப்ரல் 1 திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. நைஷ்கர்மிய சித்தி. சந்நியாசம் அதாவது ஞான யோகேன. முதல் வரியில் என்ன சொல்லுது? கர்ம யோகம் ஒருவன் தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது ஞான யோகத்திற்கு ஒருவன் யோக்கியதை ஆகிறான். கர்ம யோகத்தை ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி நம்ம இந்த கர்ம யோகத்தை தொடர்ந்து ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம செய்துக்கிட்டே வரும் பொழுது அந்த சாதகன் ஞான யோகத்திற்கு தகுதி ஆகிறான். முதல்ல தகுதி வேணும். யூனிவர்சிட்டியில் போய் சேர்றதுக்கு காலேஜ் முடிச்சிருக்கணும். ஒன்றுமே படிக்காதவன்னு உள்ளே விட மாட்டாங்க. ஒரு தகுதி. ஒரு மாவட்டத்தை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு ஐஏஎஸ் படிச்சிருக்கணும், தகுதி. இப்போ தகுதி என்னது? ஞான யோகத்துக்கு தகுதி என்னது? கர்ம யோகத்தின் மூலமாக சித்த சுத்தி அடையணும். எப்படி? அசக்த புத்தியாக இருந்து, ஜிதாத்மாவாக இருந்து, விகத ஸ்பிருகனாக இருந்து, இது போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அந்த தகுதியெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக செய்து முடிக்கும் பொழுது ஒரு சாதகன் ஞான யோகம் செய்வதற்கு சரியாக வருகிறான். அப்போ தான் ஒரு குருகுலத்தில் போய் ஒரு அந்த நம்முடைய ட்ரெடிஷனே அப்படி தான். மாணவர்கள் சின்ன வயசுலேயே 5-6 வயசுலேயே கொண்டு போய் குருகுலத்தில் விட்டுடுவாங்க. அந்த குழந்தைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு எடுத்தோடனே போய் உட்காந்தவொடனே திடீர்னு பிரம்மசூத்திரத்தை சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டார் குருநாதர். சேர்ந்தவொடனே மறுநாளே பிரம்மசூத்திர கிளாஸ் எடுக்க மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? ஆசிரமத்தில் கூட்டி பெருக்கிறதா ஆரம்பிக்கும். நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி சுவாமி திரிகுணாதித்தானந்தருடைய ஜெயந்தி இன்னைக்கு பார்ப்போம். பின்னாடி வருது, எவ்வளோ நேரம் இருக்கோ சொல்கிறேன். அந்த சாதகன், அந்த மாணவன் சரியான பக்குவ நிலை வரும்பொழுது தான் உபனிஷத்து டீச்சிங் ஆரம்பமாகும். அப்படி ஞான யோகம் செய்வதற்கு ஒரு தகுதியை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறமா ஞான யோகம். அது என்ன ஞான யோகம்? ஸ்ரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம். கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல். தமிழில் சொன்னால் கேட்கணும். முதல்ல கேட்கணும். முன்னம் அவள் நாமம் கேட்டால். முதல்ல கேட்கணும். கேட்டல். அதுக்கப்புறமா சிந்திக்கணும். தொடர்ந்து அந்த கருத்தை சிந்தனை பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா தெளிவு பெறணும். இதுதான் ஸ்ரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம். இதுக்கு பேர் தான் ஞான யோகம்.
அப்படி செய்யும் பொழுது ஒருவன் செயல் புரிய முடியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறான், ஒரு நிலையை அடைகிறான். செயல் அவனை விட்டு விலகுகிறது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பூஜாரியாக இருந்தார். நீங்கள் எங்கே சுற்றினாலும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட வந்துட்டீங்கன்னா தப்பிச்சோம். எந்த சாஸ்திரம் படிங்க, நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் அமுதமொழிகள் இருக்குது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பூஜையார் இருந்தேன், தட்சிணேஸ்வரத்தில் காளி கோயில் பூஜாரியாக இருக்கார். தினசரி அதிகாலையில் எழுந்துவார், கோயிலை திறப்பார், ஆரத்தி காட்டிட்டு கோயிலெலாம் சுத்தம் பண்ணி பூஜை பொருள்கள்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு பூந்தோட்டத்துக்கு போய் பூக்கள்லாம் பறிச்சுட்டு வந்து கழுவி எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு உட்காந்து பூஜை பண்ணுவார். இது ஆரம்பத்து நிலை. ஒரு காலகட்டத்தில் அம்மா எவ்வளோ நாளைக்கு இப்படி பூஜை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன், எப்போ உங்களோட பேசுவேன் கேட்க ஆரம்பித்தார். எவ்வளோ நாளைக்கு நான் அந்த ரிச்சுவல் பார்ட்டை நான் செய்துக்கிட்டே இருக்கணும், என் கூட எப்போ பேசுவேன் கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். கோபம் வந்துருச்சு, கத்தி எடுத்து மாய்ச்சிக்க போனார். அப்போ அம்மா வந்து காட்சி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, அதுக்கப்புறம் அம்மாவும் பிள்ளையும் எப்போ வேணாலும் பேசிக்குவாங்க. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் நினச்ச நேரமெல்லாம் காளிதேவிகிட்ட பேசுவார். ஒரு காலகட்டம் வருது, ஒரு நாள் பூ பறிக்க போகிறார். இப்போ பார்க்குறார் தோட்டத்தில் எல்லா செடி கொடி பூ எல்லாத்துலேயும் காளிதேவி நிற்கிறான். எப்படி இப்போ காளிதேவியை கட் பண்ணி எடுக்கிறது செடியிலிருந்து? அன்றைக்கோட அந்த பூ பறிக்கிற வேலை அவரை விட்டு விலகிடுச்சு, இவராக விடலை. அன்றைக்கோட பூ பறிக்கிற அப்படிங்கிற செயல் அவரை விட்டு விலகிடுச்சு. இதே மாதிரி பூஜை பண்ணிகிட்டே இருக்கார். ஒரு காலகட்டத்தில் என்னாச்சு, பூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்குப்பார், நைவேத்தியம் பண்ணுவார், அம்மாவுக்கு நைவேத்தியம் கொடுப்பார். எறும்பு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு நைவேத்தியம் கொடுக்குறார். இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க. பட்டாச்சாரி என்ன பண்ணுறாருங்க? அப்போ அவங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறாங்க, சரி அவரோட நிலை வேறு. எல்லோரும் மத்துர்பாபுட்ட போய் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, இவர் செய்கிறதெல்லாம் சரியில்லை. மத்துர்பாபு சொல்கிறார், அவரை பற்றி எனக்கு தெரியும், இனிமேல் அவர் பூஜை பண்ண வேண்டாம், அவர் ஆனந்தமாக இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் தான் ராம்லால் வர்றார், பூஜைக்கு வர்றார். அப்போ அவர் என்ன, அந்த பூஜை பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் அவரை விட்டு போகுது, அதெல்லாம் தானாக விலகுது. அது வரைக்கும் அவர் செய்து கொண்டு தான் இருந்தார். இதைத்தான் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில். அது வரைக்கும் அவர் செய்தாருங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அது மாதிரி நமக்கு உடல் உணர்வு இருக்கும் வரை காரியங்கள் செய்யணும். எதனால் வரைக்கும் நமக்கு உடம்பு ஞாபகம் இருக்கோ, உடம்பை பற்றின சிந்தனை இருக்கோ, அது வரைக்கும் கர்மயோகத்தை செய்யணும். நைஷ்கர்மிய சித்திம் பரமா. இப்படியெல்லாம் செஞ்சால் என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தர் சந்நியாச ஆசிரமத்தில் இருந்து ஒருத்தருக்கு என்ன நிலை கிடைக்குமோ, என்ன அனுபவம் கிடைக்குமோ அதெல்லாம் இவருக்கும் கிடைக்கும். இதெல்லாம் எங்கே சொல்லியிருக்காரு ஸ்ரீகிருஷ்ணர்? 4வது அத்தியாயத்தில் 13வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 23வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இந்த விஷயங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. ஸ்டூடெண்ட்டு மறந்துட்டார். இப்போ மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறார். சாப்டர் 4 13 to 23. சாப்டர் 3லே இதே ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார். சாப்டர் 3லே 4வது ஸ்லோகம் இருக்குது. ந கர்மணா அனாரம்பா நைஷ்கர்மிய சித்திம் அப்படிங்கிற வார்த்தை அங்கேயே வருது நமக்கு. நைஷ்கர்மிய சித்தியை பற்றி 3rd சாப்டர்லேயே நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார். சந்நியாசேன அப்படின்னா பக்குவப்பட்ட ஒரு நிலை. பக்குவப்பட்ட ஒரு நிலையில் வந்து யாருக்கு என்ன அனுபவம் கிடைக்குதோ அது இவருக்கும் கிடைக்கும். சரி சுவாமி, மனம், என்னுடைய மனம் பக்குவப்பட்டிருக்குன்னு நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? முதல்ல இந்த ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகத்தை முறையாக செய்வதன் மூலமாக ஞான யோகத்துக்கு தகுதியை இருக்கான்னு பார்த்தோம். ஞான யோகத்தினுடைய பலன் மோட்சம்னு பார்த்தோம். இப்போ என்னுடைய மனசு பக்குவமாக இருக்குதுங்கிறத நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறார். அப்படி பக்குவப்பட்ட மனநிலையில் இருப்பவர் எப்படி காரியம் செய்வார் அப்படிங்கிறத சாப்டர் 4ல் 18 ஸ்லோகம் 4வது அத்தியாயத்தில் 18வது ஸ்லோகத்தில் இதை பற்றி சொல்கிறார். கர்மண்ய கர்மய பஷ்யேத் அப்படிங்கன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த செயலின்மை, செயலின்மையில் செயல் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்துருக்குறோம். அதாவது ஒரு சின்னதாக உதாரணம் சொல்கிறேன். பிருந்தாவனத்தில் கோபிகைகள் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, வீட்டில் தயிர், மோர், வெண்ணெய், பாலேடு இதெல்லாம் வீட்டில், மாடு கோகுலம் தானே, மாடுகள் இருக்கும், இதெல்லாம் வீட்டில் தயார் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் விற்கிறதுக்காக பானையில் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு கோபிகைகள் போயிட்டுருக்காங்க. யமுனை நதியில் வெள்ளம் போகுது அன்னைக்கு. அதனால் யாரும் போட்டு எடுக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது, போட்டும் கிடையாது. நதியை கடந்து அந்த பக்கம் போய் தான் இவங்க வந்து சேல் பண்ணணும். யமுனை நதியில் வெள்ளம் போகுது. இந்த கோபிகைகள்லாம் ரொம்ப வருத்தம்.
இப்போ என்ன செய்கிறது? நதியை கடந்து போனால் தான் விற்க முடியும், விற்றுட்டு வந்தால் தான் பணம் கிடச்சா தான் குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியும். நிற்கிறாங்க. அந்த நேரம் பார்த்து அந்த வழியாக வியாசர் வர்றார். ஒரு முனிவர் வர்றார் வியாசர். அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க, நீங்கள் ஏதாவது எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. அப்படியா, செய்யலாம், ஆனால் நீங்கள் எனக்கு ஏதாவது சாப்பிட்றது கொடுக்கணுமே அப்படின்னாரு. என்ன இப்படி கேட்டீங்க? எங்கள் கையில் தான் எவ்வளோ விஷயம் வச்சுருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஆளுக்கு எல்லாம் எடுத்து கொடுத்தாங்க. பாலேடு, வெண்ணெய் எல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க, தின்பண்டம் வச்சுருக்காங்க, எல்லாத்தையும் எடுத்து வியாசர் கொடுத்தாங்க. நல்லா வாங்கி சாப்பிட்டார். ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு முடித்தார். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு யமுனை நதி கரையில் போய் நின்றுட்டு கையெடுத்து கும்பிட்டு, ஓ யமுனா தேவி, நான் இன்னைக்கு சாப்பிடாதது உண்மைன்னா, நான் இன்றைக்கி விரதம் இருக்கிறது உண்மைன்னா இந்த நதி ரெண்டாக பிரியட்டு, நாங்கள் இந்த நதியை கடந்து போகிறோம் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணார். உடனே நதி ரெண்டாக பிரிஞ்சது. தண்ணி அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இடையில பார்த்திங்கன்னா அப்படியே தர தெரியுது. கோபிகைகள் ஆச்சரியம். முதல்ல நதியை கடந்து போவோம், அப்புறம் கேட்பேன் வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக எல்லாம் நடந்து போகிறாங்க. நடந்து அந்த பக்கம் போனதுக்கப்புறமா, உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணும். பசிக்குதுன்னு சொன்னீங்க, எங்கள் பானையிலேருந்து அவ்வளோ எடுத்து கொடுத்தோம், பாலேடு எல்லாம் கொடுத்தோம், நல்லா தானே சாப்பிட்டீங்க. சாப்பிட்டுட்டு நான் சாப்பிடலேன்னு சொல்கிறீங்களே, அது எப்படி சரி? ஏன்னா எங்கள் கண்ணு முன்னாடி பார்க்குறோம், நாங்கள் தான் எங்கள் கையால் எடுத்து கொடுத்தா நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க. ஆனால் நீங்கள் நான் சாப்பிடாதது உண்மைன்னா வழி விடுன்னு கேட்டீங்க, அந்த நதியும் வழி விட்டுருக்குது, என்ன சீக்ரெட்டு? அப்பா சொன்னார், சாப்பிட்டது நான் இல்லை, சாப்பிட்டது யார்? அதான் பிரம்மார்ப்பணம், பிரம்மஹவி, பிரம்மாக்னோ பிரம்மனாஹுதம், பிரம்மைவதேன கந்தவ்யம், பிரம்ம கர்ம சமாதினா. சாப்பிட்டது நான் இல்லை, சாப்பிட்டது அந்த எல்லையற்ற பரம்பொருளுக்கு நிவேதனமாயிருக்கு. இதுக்கு பேர் தான் செயலில் செயல் இன்மை. செயல் நடந்திருக்கு, யமுனை நதி வழி விட்டுருக்கு, எல்லோரும் போயிருக்காங்க, செயல் நடந்திருக்கு. ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு செயலின்மைங்கிற, சாப்பிடலங்கிறார். அப்போ செயலின்மை. அப்போ சாப்பிட்டது யார்? எல்லையற்ற பரம்பொருள். நான் அப்படிங்கிறது இல்லைங்க சுவாமி. இது புரியுது. செயலின்மையில் செயல்னா என்னது? அடுத்தது வருதுல, செயல் இன்மையில் செயல்னா என்ன? அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம். சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு நாள் காசிக்கு வந்திருந்தார். காசியில் பவஹாரி பாபா அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகான் இருந்தார். அவரை போய் சந்திக்கிறதுக்கு போகிறார். அவர் எப்போதும் தியானத்தில் இருப்பார். காஜிப்பூர்ங்கிற இடத்துல அவருடைய குகை இன்னமும் இருக்குது. யாரெல்லாம் காசிக்கு விசிட் போகிறீங்களோ அதெல்லாம் போய் பார்க்கணும். அவரை போய் பார்க்குறார். அவர் குகைக்குள்ளே உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கார். சுவாமி விவேகானந்தர் கேட்குறார், நீங்கள் எப்படி குகைக்குள்ளே உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்களே, நீங்கள் வெளியில் வந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது சேவை செய்யலாமே. இதே விவேகானந்தர் என்ன சொன்னார் ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட? நான் எப்போதும் தியானத்திலே இருக்கணும் அப்படின்னார். அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கேட்டார், இவ்வளவு சுயநலவாதியாக இருப்பேன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லைன்னு கேட்டார். அப்போ என்ன சொன்னார்? நீ தேவியின் காரியத்திற்காக வந்திருக்கிறாய், எல்லா காரியங்களையும் முடி, சாவி என்கிட்ட இருக்குது, எல்லாம் முடிச்சுட்டு வா, அவனுக்கு சாவியை கொடுத்துறேன் அப்படின்னாரு. அதே மாதிரி இந்த விவேகானந்தர் அங்கே போய் பவஹாரி பாபாட்ட கேட்குறாரு, நீங்கள் வந்து குகையை விட்டு வெளியில் வாங்க, வெளியில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்க கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யலாம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ அவர் சொன்னார், வெளியில் வந்து செய்தால் தான் சேவன் நீ நினைக்கிறியா? வெளியில் வந்து மக்களோட மக்களாக இருந்து செஞ்சாச்சா அதுக்கு பேர் தான் சேவன் நீ நினைக்கிறியா? உள்ளே இருந்தபடியே சேவை செய்ய முடியாதுன்னு நீ நம்புறியா? அப்போ சொல்கிறாரு, உள்ளே இருந்தபடியும் நாங்கள் செய்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். அதுதான் ரிஷிகள் மெடிடேஷன் பண்ணி தான் வேதங்கள் வந்துச்சு. எந்த ஒரு ரிஷியும் நான் இந்த வேதத்தை எழுதினேன்னு சொல்லிவிட்டு எந்த ஒரு ரிஷியும் அவங்க பேரை போட்டுக்கவே இல்லை. நம்ம ஒரு சின்ன வேலை பண்ணாலும் பின்னாடி பேர் போட்டுக்கிறோம். ஒரு டியூப்லைட் வாங்கி கொடுத்தாலும் உபயம். தெரியணும் யார் என்ன வாங்கி கொடுத்தான்னு தெரியணும். மிகப்பெரிய ரிஷிகள் கடினமாக தியானம் பண்ணி
வேதங்கள் உபனிஷத மந்திரங்கள்லாம் கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க அந்த பூமிக்கு. அவங்க என்ன கடினமாக வேலை பார்த்தாங்களா? மனதை அடக்கி ஒரு குகைக்குள்ளே போய் உட்காந்து தியானம் பண்ணாங்க. உயர்ந்த உண்மைகள் வெளியே வந்தது. அது காற்றிலே எல்லா பக்கம் போய் சேருது. காலங்காலமாக ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இன்றைக்கி இருக்குது. இனி வரக்கூடிய லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு அப்புறமும் இந்த வேதங்கள் இருக்கும். அது அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்துக்கள் இன்னமும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது விவேகானந்தர் சொல்கிறார். அதுதான் செயல், இன்மையில் செயல். பார்க்கறதுக்கு செயல் செய்யாத மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அங்கே அதிபயங்கரமான வேலை அங்கே தான் நடந்துட்டு இருக்குது. செயல் இன்மைகள். எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம். ராமானுஜர், ஸ்ரீ சங்கரர், மத்வாச்சாரியார், வள்ளலார், தாயுமானவர், எத்தனை மகான்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், விவேகானந்தருடைய கருத்துக்கள், இன்னும் எத்தனை பேர். ஒரு சிலது ஞாபகம் வர்றதை சொல்கிறேன். இன்னும் எத்தனையோ பேர் இவங்களுடைய கருத்துக்கள், இவங்களுடைய சிந்தனைகள், இதெல்லாம் எல்லா காலத்துலேயும் கதவு தட்டும். போய் யாரெல்லாம் அதுக்கு கரெக்டாக டியூன் பண்ணுறோமோ அவங்க ரிசீவ் பண்ண முடியும். இப்போ ரேடியோ ஸ்டேஷனில் இருக்குது சென்னை வானொலி நிலையம் அப்படின்னா அதுக்குரிய நம்பரில் போய்ட்டு ரேடியோவை டியூன் பண்ணி வச்சா தான் அங்கே என்ன ப்ரோக்ராம் நமக்கு தெரியும். இல்லைன்னா நம்மளால் கேட்க முடியாது. அது மாதிரி நம்ம மனதை டியூன் பண்ணணும். உயர்ந்த விஷயங்களை, ஆன்மீக விஷயங்களை கேட்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய மனதை உயர்ந்த நிலையில் வைக்கும் பொழுது தான் இந்த மகான்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நமக்கு வந்து சேரும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? மனது எப்பொழுதும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லேயே போயிடும். ஸோ பார்த்தோம், செயலில் செயலின்மை அப்படிங்கிறது என்ன, அதுக்கு ஒரு உதாரணம் நம்ம பார்த்தோம். எது? வியாசருடைய உதாரணம். செயலின்மையில் செயல் அப்படிங்கிறது பவஹாரி பாபாவோட லைஃப்லேருந்து பார்த்துருக்குறோம். இப்படி இதை புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். அது புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த உதாரணம் சொன்னேன், ரொம்ப எளிமையாக புரியணுங்கிறதுக்காக. அவர் சொல்லுவார், மாமனிதர்கள் ஆரவாரம் இல்லாமல் காரியங்கள் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் மாமனிதர்கள். பெருசாக அலட்டிக்க வெளியில் வந்து நான் செய்தேன் சொல்லிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் ஆரவாரம் இல்லாமல் காரியங்கள் செய்வாங்க. நமக்கு இந்த உயர்ந்த நிலை, இந்த ஞான யோகத்துக்கு தகுதி வரணும் அப்படின்னா ஒரு 3 விஷயங்கள் நமக்கு அடிப்படை தேவை வேணும். ஒன்று சுய அறிவுன்னு பேர். அதாவது தன்னை பற்றி அறிவு. தன்னை பற்றி அறிவுனா சாதாரணமாக ஹூ ஆம் ஐ இது தெரியணும். முதல்ல சுய அறிவு நமக்கு வேணும். ரெண்டாவது, இந்த உலகத்தை பற்றின ஒரு புரிதல் நமக்கு வேணும். இந்த உலகம் எப்படி இயங்குகிறது, எப்படி படைக்கப்பட்டது, எப்படி இயங்குது, இதை பற்றின பேசிக் நாலேஜ் நமக்கு வேணும். ரெண்டாவது. மூணாவது, நம்ம செய்யக்கூடிய கர்ம யோகத்தை பற்றிய ஒரு புரிதல் நமக்கு இருக்கணும். அதுக்கு தான் நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறோம். இத்தனை ஸ்லோகங்களில் கர்மயோகத்தோட டீட்டெயில் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதை பற்றின ஒரு புரிதல் எப்படின்னா, எது கர்மயோகம் அப்படின்னா, உன்னை நீ மாற்றிக்கொள், உலகத்தை அல்ல. நம்ம ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் நம்ம மாறும் பொழுது ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும். நமக்கு நாமே முதல்ல சரியாக இருக்க பழகணும். அப்புறம் பிறருக்கு செய்யக்கூடிய உதவி நாம் நினைக்கக்கூடாது, நான் வந்து அவருக்கு உதவி செஞ்சுட்டேன், அவருக்கு உதவி நிறைய தான தர்மம் பண்ணிட்டேன். அப்படி இல்லை. அப்படி செய்கிறதுனால நமக்கு நாமே தான் உதவிக்கிறோம். அவர் பெரிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கிறார். அந்த நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தானம் செய்யக்கூடிய அந்த உயர்ந்த குணத்தை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு அவர் நமக்கு உதவி செஞ்சுருக்கிறார். அவருக்கு நன்றி சொல்லணும். நமக்கு நாமே தான் உதவிக்கிறோம். மூணாவது, கொடுக்குறம்போது நன்றியோடு கொடுக்கணும். அகங்காரம் இல்லாமல் ஒரு தானம் பண்ணும்போது அந்த ஒரு உணர்வு வரணும். அகங்காரம் இல்லாமல் நன்றியோடு, அவர் மேலே நன்றியோடு கொடுக்கணும். அவர் நமக்கு பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறார். நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை, அந்த புரிதலை நமக்கு நம்ம உணர்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு. அந்த ஒரு மனநிலையோடு செய்யணும். ஸோ இன்றைய ஸ்லோகம், அசக்த புத்தி சர்வத்திர ஜிதாத்மா விகத ஸ்பிருஹா நைஸ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதி கச்சதி. இயல்புக்கு ஏற்ற வேலையையும் சுதர்மத்தை முற்றிலும் பற்றில்லாமல் மனதை வசப்படுத்தி ஆசைகளை விட்டு செய்பவன் துறவின் மூலம் கிடைப்பதான செயலில் செயலின்மை, செயலின்மையில் செயல், இந்த மேலான நிலையை அடைகிறார். இதுதான் ஸ்லோகா நம்பர் 49. அடுத்த வாரத்தில் 50வது ஸ்லோகம் கண்டினியூஷன் பார்ப்போம். சரி, இன்றைக்கு மடத்தில் ஒரு விசேஷம். என்ன விசேஷம்? ஸ்ரீமத் சுவாமி திரிகுணாதீதானந்த மகாராஜுடைய பிறந்தநாள். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருக்கு 16 பேர் சந்நியாச சீடர்கள். அதில் ஒருத்தர் ஸ்ரீமத் சுவாமி திரிகுணாதீதானந்தர். இவர்
1865 1865 வருஷம் ஜனவரி மாதம் 30 நௌரா அப்படிங்கிற இடத்துல பிறந்தார். பிறந்த இடம் கல்கட்டாவில் நௌரா. இவர் பிறந்த இடம் இன்றைக்கி அங்கே ஒரு மடமாக இருக்குது. அதான் தீர்த்தி குர்வந்தி தீர்த்தானி. நாரதர் சொல்லுவார், தீர்த்தி குர்வந்தி தீர்த்தானி, மகான்கள் பாதம் பட்ட இடமெல்லாம் புண்ணியத்தலமாக மாறும். ஏன்னா அவ்வளவு ஆற்றல் அங்கே இருக்குது. தொடர்ந்து அந்த ஆற்றல் வேலை செய்யும். அதைத்தான் நம்ம பவஹாரி பாபா லைஃப்பில் வந்து பார்க்குறோம். அப்போ அவர் பிறந்த இடம் அந்த புண்ணியமான இடம் இன்றைக்கி ராமகிருஷ்ண மடமாக இருந்து நிறைய பல்வேறு நலப்பணிகள் அங்கே நடந்துகிட்ருக்கு. எப்போ பிறந்தார்? 1865. இவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து துர்கா தேவிக்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணாங்க. துர்கையின் அருளால் பிறந்ததுனால அம்பிகையின் பேரால் சாரதா பிரசன்ன மிஸ்ரான்னு பேர் வச்சாங்க. சாரதா பிரசன்னா. கொஞ்சம் வசதியான ஃபேமிலி. 16 சீடர்களில் 16 பேரும் 16 விதமான சூழ்நிலையிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. ஒருத்தர் ரொம்ப படித்தவராக இருக்கிறார், ஒருத்தர் ஸ்கூல் பக்கமே போகாதவராக இருக்கிறார். இவர் வந்து ரொம்ப வசதியான ஃபேமிலி. ஸ்கூலுக்கு போகும்போது என்னாச்சு, ஒரு நாள் வீட்டில் வந்து தங்க கடிகாரம் வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ யோசித்து பார்த்துங்க ஃபேமிலி எப்படிப்பட்ட ஃபேமிலி. ஸ்கூலுக்கு போகிற பையனுக்கு கோல்டன் வாட்ச் வாங்கி கொடுக்குறாங்கன்னா பார்த்துக்குங்க. தங்க கடிகாரம் வாங்கி கொடுத்தாங்க. கையில் கட்டி ஸ்கூலுக்கு போன பையன் ஸ்கூலில் தொலைச்சிட்டான். எதை? வாட்ச் தொலைஞ்சு போச்சு. வாட்ச் தொலைஞ்சு போனோடனே படிப்பில் எல்லாம் கவனமெல்லாம் போச்சு. அழுதுகிட்டே உட்காந்துருக்குறான். அந்த ஸ்கூலில் ஹெட்மாஸ்டர் வந்து மகேந்திரநாத் குப்தர். யார்? அமுதமொழிகளை எழுதினவர் அவர். அவர் கவனிக்கிறார், ஒரு பையன் மட்டும் கிளாஸ் ரூமில் வந்து கொஞ்சம் கூட உற்சாகம் இல்லாமல் உட்காந்துருக்கிறானே, இவனுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு போய் கேட்கும் பொழுது அவன் கதையை சொல்கிறான். ஸ்கூலுக்கு வாட்ச் கட்டிட்டு வந்தேன், வாட்ச் தொலைஞ்சு போச்சு, வீட்டுக்கு போனால் திட்டுவாங்கன்னு அழுகிறான். அவனுக்கு எவ்வளவோ ஆறுதல் சொல்லி பார்க்குறாரு, பையனுக்கு புரியலை. சரி வா என் கூட போகலாம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தக்ஷிணேஸ்வரத்துக்கு போகிறேன் என் கூட வான்னு சொல்லிட்டு முதல் முறையாக ராமகிருஷ்ணரை அறிமுகப்படுத்துகிறார் ஸ்கூல் படிக்கும்போதே. இப்படி தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் முதல் முறையாக போய் பார்க்குறார். யார்? வாட்ச் தொலைஞ்சதுனால தான். வாட்ச் தொலைஞ்சது இப்போ ராமகிருஷ்ணரை பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்குது. அதுக்கப்புறமா என்னாச்சு, ஒவ்வொரு முறையும் அடுத்த முறை மகேந்திரநாத் கூப்பிடவே இல்லை, இவர் தானே போக ஆரம்பிச்சிட்டார். இது நீங்கள் யாருடைய லைஃப் எடுத்து படித்து பாருங்கள். ஒரு முறை தான் யாராவது வழிகாட்டிட்டு இருப்பாங்க. இதே நம்ம பக்தர்களுக்கும் பொருந்தும். மடத்துக்கு வர்றாங்க, புதிதாக வர்ற பக்தர்களுக்கு ஒரே ஒரு முறை யாராவது ஒருத்தர் கூட்டிகிட்டு வந்து மடத்துக்குள்ளே விட்டுருப்பார். நான் வந்து ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு போகிறேன், அது ஏதோ ஒரு பிரான்ச்சாக இருக்கட்டும், உலகத்தில் எந்த மூலையாக இருக்கட்டும், ஒரு நாள் முதல் நாள் கூட்டி கொண்டு விட்டுருப்பாங்க. அடுத்த நாள் யாரையும் கேட்காம ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க போயிட்டுருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த குரல் வந்து வாங்கன்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குது. என் பக்தர்களே நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்க வாங்கன்னு 150 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூப்பிட்ட அந்த குரல் இன்றைக்கி இருக்குது, இனிமேலும் கூப்பிடுவார், கூப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கார். அந்த குரலை யார் ரிசீவ் பண்ணாங்களோ அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே இருந்தாலும் வந்துடுவாங்க. ஏதாவது ஒரு காரணம், அதுக்கு ஒரு அப்பேரண்ட் ரீசன் ஏதாவது ஒன்று வந்துடும், அதன் மூலமாக உள்ளே வந்துடுவாங்க. இப்படி இவர் ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட போகிறதுக்கு அது ஒரு இந்த வாட்ச் தொலைஞ்சு போகிறது ஒரு அப்பேரண்ட் ரீசன் வேணும், அதுக்காக நடந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் ரெகுலராக போக ஆரம்பித்தார். வீட்டுக்கு தெரியாமல் தான் போவார், ஏன்னா ஸ்கூல் போயிட்டுருக்கார். வீட்டுக்கு தெரிஞ்சால் விட மாட்டாங்க. அதனால் கையில் காசு கிடையாது. ராமகிருஷ்ணர் சாரதாம்மாட்ட சொல்லிவிடுவார், அவன் எப்போ வந்தாலும் சாரதா எப்போ வந்தாலும் அவன் திரும்பி போகிறதுக்கு பஸ்ஸுக்கு அந்த காலத்தில் போட்டில் போகணும், இல்லைன்னா வண்டியில் போகணும், குதிரை வண்டியில் போகணும், அதுக்கு பணம் கொடுத்துருன்னு சொல்லிட்டாரு. கரெக்டாக இவன் உள்ளே போனோடனே சாரதாம்மா எடுத்து இந்த நிலப்படியில் காசு எடுத்து வச்சுருவாங்க. சாரதா திரும்பி ராமகிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு அவன் எப்போ போகிறாருன்னு தெரியாது. ஏன்னா அங்கே பெரிய ஆடல் பாடல் நடந்துகிட்டு இருக்கும், பஜனை நடந்துகிட்டு இருக்கும். அதனால் எப்போ போவார்னு தெரியாது. அம்மா என்ன பண்ணிடுவாங்க, பணம் எடுத்து நிலப்படியில் வச்சுருவாங்க, நீ எப்போ வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போ. அப்படி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கிறார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சில பேருக்கு தீட்சை கொடுக்கறதுக்கு அம்மா கிட்ட சாரதாம்மாட்ட சொல்லியிருக்கிறார். அதில் இவர் ஒருத்தர். முறைப்படி சாரதா தேவியிடமிருந்து மந்திர தீட்சை பெற்றவர். அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். சாரதா தேவியிட்டேருந்து மந்திர தீட்சை வாங்கினவர். அடிக்கடி இப்படி வந்துட்டு இருக்கிறதுனால படிப்பில் கொஞ்சம் மந்தமாகுது. வீட்டில் யோசிக்கிறாங்க, சரி இப்படியே விட்டால் சரியாக வராதுன்னு சொல்லிட்டு திருமணம் செய்து வச்சிடலான்னு முடிவு பண்ணிடுறாங்க. நான் கஷ்டப்பட்டு நீ கஷ்டப்படு, திருமணம் செய்து வச்சுட்டா எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, திருமணம் செய்கிறதுக்கு
இவருக்கு தெரியாமலே எல்லா ஏற்பாடுகளும் பண்ணுறாங்க. இவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு வீட்டில் ஏதோ ஒரு வேலை நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டை விட்டு சத்தம் இல்லாமல் புறப்பட்டு வெளியே போயிட்டார். அங்கேருந்து கல்கட்டாலேருந்து புறப்பட்டு பூரி க்ஷேத்திரம், பூரி புவனேஸ்வர் நடந்து போகிறார். யாருக்கும் தெரியாது. அந்த காலத்தில் நடந்தே தான் போகணும். கையில் காசு கிடையாது. யார் சாப்பாடு கொடுப்பா? நடு காட்டில் போய் மாட்டிக்கிட்டாருன்னா ஒரு நாள் போயிட்டு இருக்கும்பொழுது நடு காட்டுக்குள்ளே போயிட்டால் இருட்டாகி போச்சு. பசி எடுக்குது, எங்கே போகிறோன்னு தெரியல. காட்டுக்குள்ளே மாட்டியாச்சு. யோசிச்சார், கீழே இருந்தால் புலி ஏதாவது வந்து தொந்தரவு பண்ணி சொல்லிட்டு மரத்து மேலே ஏறி உட்காந்துக்கிட்டார். விடிய வரைக்கும் மரத்து மேலே இருப்பான்னு சொல்லிட்டு. பசி இருக்குது, அகோர பசி. அப்போ நடு ராத்திரியில் அந்த காட்டுக்குள்ளே ஒரு பெரியவர் வர்றார். கூப்பிடுறார், ஏ தம்பி கீழே இறங்கி வா. கையில் ஸ்வீட் வச்சுருக்கிறார், ஒரு கிளாஸில் தண்ணி வச்சுருக்கிறார். இந்த ஸ்வீட்டை சாப்பிட்டு தண்ணியை குடி. நம்புறீங்களா? லிட்ரேச்சரில் இருக்குது. யார் அந்த பெரியவர்? காலையில் எழுந்ததுக்கப்புறமா பார்க்குறாரு, அந்த பெரியவரையும் காணும் உன்னையும் காணும். அந்த பெரியவர் யார்? கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் போய் உதவி செய்கிறார். அடுத்த நாள் பூரி க்ஷேத்திரத்துக்கு போகிறார். அதுக்குள்ளே பெற்றோர்கள் தெரிஞ்சு போச்சு பூரிக்கு தான் போயிருக்கான்னு. அங்கே போய் எப்படியோ கண்டுபிடிச்சி வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க. வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தார். ராமகிருஷ்ணர் சீக்கிரமாக இறந்து போகணும்னு சொல்லி இவங்க அப்பா ரொம்ப ப்ரேயர் பண்ணுறாரு. இந்த வயதான தாத்தா தானே இவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. எத்தனை இளைஞர்களை கூப்பிட்டு எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் படிக்கிற பசங்கள்லாம் கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் தொந்தரவு படுக்கிறான்னு சொல்லிட்டு இவர் சீக்கிரம் எப்போ இறந்து போவார்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுறாரு இவங்க அப்பா. வீட்டில் அவங்க குலகுரு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர்கிட்ட சொல்லி ஒரு பெரிய மாந்திரிக பூஜை பண்ணால் எல்லாம் சரியாக போயிடும் அப்படி சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க. 12 பேர் பிராமணர்கள் உட்காடுறாங்க. எத்தனை நாள் பூஜை? 42 நாள், ஒரு மண்டலம் பூஜை பண்ணுறாங்க. நிறைய பொருட்செலவு பண்ணி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம், அவங்க வசதியான குடும்பம். இந்த பூஜை பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா இவன் வந்து ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட போக மாட்டான், அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சலான்னு முடிவு பண்ணுறாங்க. பூஜையெல்லாம் முடித்து 45 நாள் பூஜையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த பூஜாரிகள்லாம் வந்து உங்கள் அப்பாட்ட வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு, உன் பையன் அங்கே இருக்கிறது தான் நல்லது, அவனை இங்கே கூப்பிட முடியாது, அவனுடைய மனம் உயர்ந்த நிலையில் இருக்குது, சன்னியாசத்தை நோக்கி போகுது, அவர் இருக்க வேண்டிய இடம் அங்கே தான், இனிமேல் தேவையில்லாமல் பணத்தை செலவு பண்ணாத, வேஸ்ட்டு பண்ணாத அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. இருந்த ஸ்கோப்பும் போச்சு. பல நேரங்கள் அப்படி தான் நடக்குது வீடுகளில். அந்த பூஜை பண்ணால் அந்த சாமியாரை போய் பார்த்தா, அந்த இவரை போய் பார்த்தா நடந்துடும், அவரை போய் பார்த்தா, இப்படி எல்லாம் பணத்தை நிறைய செலவு பண்ணி தன்னை நம்பு. விவேகானந்தர் சொல்வார், உன்னை நீ நம்பு, எல்லாம் நடக்கும். அவரை நம்புறது இவரை நம்புறதுலாம் அப்புறம், முதல்ல ஒன்றை நம்பு அப்படிங்கிறார். எப்படி நிரந்தரமாக ராமகிருஷ்ண மடத்தில் தங்குறார். 1887 இவருக்கு ராமகிருஷ்ணோட மறைவுக்கு பிறகு சீடர்களாக சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறாங்க. இவருக்கு பேர் சுவாமி திரிகுணாதீதானந்தர் அப்படிங்கிற பேரை விவேகானந்தர் கொடுக்குறார். திரிகுணாதீதான், குண அதீத, அதீதம்னா கடந்த நிலை. எதை கடந்த நிலை? 3 குணங்களையும் கடந்த நிலை. திரிகுணாதீத, 3 குணங்கள் நம்ம பார்த்தோம், சத்வம் ரஜஸ் தமஸ், நம்ம விரிவாக படிச்சிருக்கிறோம். அந்த 3 குணங்களையும் கடந்தவர் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அப்படி ஒரு பேர் கொடுக்குறார். ஒரு முறை சாரதா, இந்த திரிகுணாதீதானந்தர், சரத் மகாராஜ், சாரதானந்தர், சிவானந்தர் 3 பேர் சேர்ந்து நவத்வீப்னு ஒரு புண்ணியமான இடம் இருக்குது பெங்காலில், சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறந்த இடம். அந்த ஊருக்கு நடந்து போகிறாங்க, ஒரு பயணமாக, ஆன்மீக பயணமாக. ரீசெண்டாக நான் கல்கட்டா போகும்போது போயிட்டு வந்தேன். அந்த ஒரு புண்ணியமான ஒரு தலம், ரொம்ப இப்போவும் ஸ்பிரிச்சுவல் வைப்ரேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் நவத்வீப். நடந்து போகிறாங்க காட்டுக்குள்ளே. வழக்கம் போல் அவங்களுக்கு எந்த உதவியும் கிடையாது, பசியோடு போயிட்டுருக்குறாங்க. 2 பேர் மட்டும் முன்னாடி போகிறாங்க, இவரை காணோம். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தா இவர் வந்து சேர்ந்துட்டார். அப்போ அவர் ரொம்ப நேரம் உன்னை காணோம், நாங்கள் தேடிக்கிட்டே இருந்தோம். இல்லை எனக்கு பசியாக இருந்து சாப்பிட்டு வந்துட்டேன். சாப்பிட்டு வந்துட்டியா? எங்கே போய் சாப்பிட்டேன்? உனக்கு யார் சாப்பாடு கொடுத்தா? இல்லை பசியாக இருந்தது, அருகம்புல் நிறையா இருந்து கூட பறித்து சாப்பிட்டுட்டேன். அருகம்புல் இருந்தது, பறித்து சாப்பிட்டு தண்ணியை குடிச்சிட்டேன் அப்படின்னாரு. அப்படி பல நாள் சாப்பிடாமல் இருப்பார். ஒரே நாளில் 10 நாளைக்கு வேண்டியதையும் சாப்பிடுவார். வித்தியாசமான பார்ப்போம், எவ்வளோ முடியுதோ சொல்கிறேன். ஒரு நாள் இவருக்கு வயிற்று வலி வந்துடுச்சு. பிரம்மானந்தர்கிட்ட சொன்னார், அவர் தான் மடத்தின் தலைவர், நீ போயிட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டர் இருக்கார்,
அவர் போய் பார்த்துட்டு வா. அவர் மடத்தினுடைய பக்தர் அந்த டாக்டர். இவர் போனார், டாக்டரை பார்க்க போகிறார். போனோடனே நமஸ்காரம் மகாராஜ்னு அந்த டாக்டர் சொன்னார். வந்துட்டீங்க, என்ன சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு கேட்டார். உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு. எனக்கு ஸ்வீட்னா பிடிக்கும். உடனே உள்ளே போனார். ஒரு பாத்திரம் நிறையா ஒரு 40 ரசகுல்லா கொண்டு வந்து வச்சார். கடற்கடன்னு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டார். எல்லா ரசகுல்லாயும் காலி பண்ணிட்டார். காலி பண்ணிட்டு, ஆமாம் வந்திருக்கீங்களே, என்ன விஷயமா வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னா, வயிற்று வலி அதனால் வந்தேன். இதை முதல்ல சொல்லக்கூடாதா? வயிற்று வலின்னு வந்துட்டு சொல்லியிருக்கக்கூடாதா? நான் வேறு இவ்வளோ ஸ்வீட்டை கொடுத்துட்டேனே அப்படின்னாரு. ஒன்றும் பண்ணலை. அதுதான் பியூட்டி இவரோட லைஃப்பில். எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது. அதே நேரத்தில் ஒரு பழம் சாப்பிட்டுட்டு பல நாள் பட்னியாக இருப்பார். ஒரே ஒரு வாழைப்பழம், அதுவும் இல்லாமல் கூட இருக்க முடியும். அதான் திரிகுணா தீதானந்தர். பேய் ஒரு தடவை வாரணாகர் மட்டில் தங்கியிருக்கிறார். பக்கத்தில் ஒரு பில்டிங் இருக்குது. அந்த பில்டிங்கில் பேய் இருக்குதுன்னு யாரோ சொன்னாங்க. அப்படியா, பேய் இருக்குதா, அதை நான் பார்க்கணும். எதையுமே கேட்டால் மட்டும் பத்தாது, இருக்குதான்னு பார்க்கணும். நடுராத்திரியில் எந்திரிச்சு போயிட்டு உட்காந்துட்டு பேய் வருதான்னு பார்த்துட்டு அங்கே உட்காந்துருக்கிறார். ரொம்ப நேரம் கழித்து ஒரு கரிய முகம், நம்ம சினிமாவில் காமிக்கிற மாதிரி ஒரு விதமான ஒரு பயங்கர முகம் ஒன்று அங்கே வருது. பார்க்குறார். அப்போ பக்கத்தில் நெருங்கி வருது. அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் போயிட்டு கையை பிடிச்சி வெளியே இழுத்து கொண்டு வந்து போடுறார். போட்டுட்டு, எதுக்கு தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு ஆபத்தான விஷயங்கள்லாம் நீ போய் தலையிடுற, வேண்டாம், இதோடு நிறுத்திக்க. உன்னுடைய மனதை உயர்ந்த விஷயங்களில் போடு, இந்த ஆபத்தான விஷயங்களில் போய் நீ ஏன் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அந்த உரிய நேரத்தில் ஏற்கனவே பார்த்தோம், சாப்பாடு இல்லாமல் தவிச்சார். நடுக்காட்டில் உணவு கொடுத்தார். இப்படி யாரெல்லாம் இறைவனை சரணடைந்தவர்களோ, நம்முடைய வாழ்க்கை கம்ப்ளீட் சரண்டர் டு காட் இருந்ததுதானா, எங்கே இருந்தாலும் நமக்கு தேவையான உதவி நமக்கு வரும். அப்போ காப்பாற்றப்படுகிறார். இன்னொரு முறை திடீர்னு அவருக்கு தாந்திரிக சாதனை பண்ணணும்னு ஆசை வந்துருச்சு. தாந்திரிக சாதனைனா பிணத்தின் மேலே உட்காந்து மெடிடேஷன் பண்ணுறது. பிணத்தை பார்த்தாலே பயந்து ஓடுவோம். பிணத்தின் மேலே நடுக்காட்டில் உட்காந்து மெடிடேஷன் பண்ணுறது தாந்திரிக சாதனை. ஒரு நாள் ராத்திரியில் 12 மணிக்கு யாருக்கும் தெரியாமல் அமைதியாக எழுந்திரிச்சு மெல்ல சத்தமில்லாமல் வெளியில் போகிறாரு. சுவாமிஜி விவேகானந்தர் எழுந்துட்டார். சாரதா எங்கே போகிற? உள்ளே படு. இல்லை, நான் வெளியில் போகிறது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் என்னை தூங்க விட மாட்டேங்கிறார். அவன் எங்கேயோ போகிறான், கூப்பிடவன் அப்படிங்கிறார். எப்படி? சரியான நேரத்தில் வழிகாட்டுதல். நாம ஜபம் பண்ணுறதில் இவருக்கு மிஞ்சினது ஆள் கிடையாது. எப்போதும் நாம ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். ஒரு நாள் பல மணி நேரம் நாம ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். சாப்பிட கூட வரல. எல்லாரும் போய் ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் கூப்பிட்றாங்க, கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு போய் நாம ஜபம் சொல்லு அப்படின்னு. இல்லை, நான் வரமாட்டேன். ஒரு வழியாக போயிட்டு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க, பிரம்மானந்தர் கூப்பிட்றாரு, விவேகானந்தர் கூப்பிட்றாரு, எல்லோரும் கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டேங்க. கடைசியாக சொல்கிறாங்க. அப்போ இவர் சொல்லிட்டார், நான் சாப்பிடணுன்னா நீங்கள் ஒன்று செய்யணும். என்ன செய்யணும்? யாராவது என் பக்கத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்துக்கணும். எனக்கு பதிலாக அவங்க நாம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். அவங்க கையை பிடிச்சிக்கிட்டே நான் சாப்பிட்றேன். சாப்பிட்டு முடித்தவொடனே நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். அப்படி அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க. உட்காந்து சிவானந்தர் பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு, சரி உனக்கு பதிலாக நான் நாம சொல்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் நாம சொல்லிட்டு இருந்தார். அவர் கையை பிடிச்சிட்டே சாப்பிட்டார். சாப்பிட்டு முடித்தோடனே திரும்ப சாதனை, தீவிர சாதனை. இதுக்கு பேர் தான் தீவிர சாதனை. இந்த தீவிர சாதனை நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கணும். தீர்த்த யாத்திரை பல இடங்களுக்கு போயிருக்கிறார். வட இந்தியா முழுவதும் போயிருக்கார். கடினமான கைலாஷ் யாத்திரை போயிருக்கார். அந்த காலத்தில் நடந்து போகிறது, கைலாஷ் யாத்திரை போகிறார். ஒரு சம்பவம், நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது, ஒன்று ரெண்டு சொல்கிறேன். ஒரு இடத்துல கைலாஷ் யாத்திரை போகும்பொழுது, ஒரு இடத்துல போயிட்டுருக்கும் பொழுது பெரிய ஒரு ரிவர் போயிட்டுருக்குது. அதில் ஒரு மரத்தினால் ஆன பாலம் இருக்குது. அதில் ஒருத்தர் தான் போக முடியும். இப்படி போயிட்டுருக்கார். நடுராத்திரி நிலவின் வெளிச்சத்தில் அதை பார்த்து இப்போ ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ஒரு அடியாக எடுத்து வச்சு போயிட்டுருக்கிறார். திடீர்னு எங்கிருந்தோ மேகங்கள் வந்துச்சு, நிலவை மூடிடுச்சு. அடுத்த ஸ்டெப்பு எங்கே வைக்கிறதுன்னு தெரியாது. மாற்றி வச்சா முடிஞ்சது. கீழே உரையும் பனி, கீழே விழுந்தால் முடிஞ்சது. அப்போ யாரோ ஒருத்தர் என் கையை பிடிச்சிக்கோ, என் கையை பிடிச்சிக்கோ, என் பின்னாடியே வான்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். கையை பிடிச்சிட்டே போகிறார். அந்த பக்கம் போய் கிராஸ் பண்ணி முடிக்கிறாங்க. நிலவு கிளியர் ஆகுது. பார்க்குறாரு, யாரு கையை பிடிச்சிட்டு சுற்றி முற்றி பார்க்குறாரு, யாருமே இல்லை. யார் அவர்? அதை உங்கள்கிட்டே விட்டுறேன். அந்த யாருங்கிறத நீங்களே கண்டுபிடிங்க. அந்த இறைவன் தான் நமக்கு சரியான நேரத்தில் பாதுகாப்பு கொடுக்குறார். எப்படி
பல நேரங்களில் ஒரு கிராமத்தில் தங்கியிருக்கிறார். கொசுக்கள் அதிகமாக இருக்குது. அந்த ஊர்க்காரங்க சொன்னாங்க, கோயிலில் தங்கியிருந்தார், இங்கேருந்து வெளியில் போயிருங்க, இரவு நேரத்தில் ரொம்ப பெரிய பெரிய கொசுவெல்லாம் வரும், கடிச்சு இறந்து போயிருப்பாங்க. யாரெல்லாம் இங்கே இதுக்கு முன்னாடி தங்கியிருந்தாங்களோ, இரவு நேரத்தில் தங்கினாங்களோ அவங்களாம் இறந்து தான் போயிருக்கிறாங்க, நீங்கள் இங்கே தங்க வேணாம், எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை இல்லை, நான் சன்னியாசி, நான் கோயிலில் தான் தங்குவேன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த கோயிலில் தங்குறார். சரி, ஓன் தலையெழுத்து அப்படி சொல்லிவிட்டு உள்ளே விட்டு பூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரே வருத்தம், அந்த சாமி உயிரோடு இருக்கிறாரா இல்லையா. அடுத்த நாள் காலையில் போய் பார்க்குறாங்க, உயிரோடு இருக்கிறார். அப்போ என்ன, யாரோ அவருக்கு பின்னாடி ஒரு சக்தி அவரை காப்பாற்றுது. அதுக்கு பின்னாடி நம்ம மடத்தில் முக்கியமான ஒரு பத்திரிகை, வங்காள பத்திரிகை, உத்போதன்னு பேர். அந்த பத்திரிகையை சுவாமி விவேகானந்தர் ஆரம்பிக்க சொல்கிறார். இவர் தான் முதல் எடிட்டர். எடிட்டர்னா எழுத்துறது மட்டும் கிடையாது, A to Z எல்லா வேலையும் பண்ணணும். எழுதணும், டைப் பண்ணணும், அப்புறம் வந்துட்டு ப்ரூஃப் பார்க்குறது, அதை பிரிண்ட் பண்ணுறது, சர்க்குலேஷன் போகிறது, அது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பிடிக்கிறது, A to Z எல்லா வேலையும் செய்யணும். ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறது, எவ்வளோ வேலை, இப்படி எல்லாம் கடினம். ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரத்தில் 1 மணி நேரம் தான் தூங்குவார். யோசிச்சு பாருங்கள். நம்ம 23 மணி நேரம் தூங்குகிறோம். பல நேரங்களில் சில பேருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, தூங்கிட்டே இருக்கேன் அப்படிம்பாங்க. 24 மணி நேரத்தில் 1 மணி நேரம் தான் தூங்குவார். அவ்வளோ கடினமான வாழ்க்கை உங்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் பாருங்கள். ஒரு நாள் இவருக்கு ரொம்ப காய்ச்சல், வேலூர் மடத்தில். மருந்து மாத்திரை நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார். சுவாமிஜி சொன்னார், நீ என் கூட வா, நான் கோயிலுக்கு போகிறேன், என் கூட வா. கையை பிடிச்சி உள்ளே கூட்டு போனார். வா, 2 பேரும் உட்காந்து தியானம் பண்ணுவோம், சரியாக போயிடும். கோயிலுக்குள்ளே போய் உட்காந்து தியானம் பண்ணாங்க. சில மணி நேரம் கழித்து வெளியே வந்தாங்க. காய்ச்சல் எங்கே போச்சுன்னு தெரியலை. ஆன்மீக சாதனையில் உறுதியாக இருந்தோம்னா அந்த இறைவன் நமக்கு எல்லாத்தையும் செய்து கொடுப்பார். அதுக்கப்புறமா அன்னை சாரதா தேவிக்கு சேவை பண்ணதில் இவர் 2வது சுவாமி. முதல் சுவாமி சுவாமி யோகானந்தர். அவரோட மறைவுக்கு பிறகு இவருக்கு அந்த பொறுப்பு வருது. சாரதா தேவி அண்ட் அவருடைய டீம். சாரதா தேவிக்கு மட்டும் கிடையாது, அவருடைய டீம் தான் பெரிய டீம். அவங்க எல்லாருக்கும் சேவை பண்ணுறது. நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது. ஒரு நிகழ்ச்சி சொல்கிறேன். அன்னை சாரதா தேவி ஜெயராம் பாட்டிக்கு போகிறாங்க. அவங்க மாட்டு வண்டியில் உட்காந்து போயிட்டுருக்குறாங்க. பார்க்குறாரு, இவர் கூடவே ஒரு தடியோடு அந்த மாட்டு வண்டி கூட நடந்து போயிட்டுருக்கிறார். பார்த்தார், முன்னாடி ஒரு பெரிய பள்ளம் இருக்குது. அந்த பள்ளத்தில் வண்டி இறங்குச்சுன்னா அம்மாவுடைய தூக்கம் கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டிக்காரன்ட்ட சொல்லிவிட்டு, அம்மாக்கிட்ட சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பள்ளத்தில் போய் படுத்துக்கிட்டார். பள்ளத்தை படுத்ததுக்கப்புறம் பள்ளம் வந்து மூடிடுச்சு. இப்போ என் மேலே வண்டி ஏற்றிட்டு போ, அம்மாவோட தூக்கம் கெடாமல் இருக்கட்டுன்னு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிட்டார். வண்டிக்காரன் வேறு வழி இல்லாமல் சரின்னு சொல்லிட்டு வண்டி நகர்த்தி போகிறா. பள்ளத்துக்கிட்ட போகும்போது அம்மா முடிச்சிட்டாங்க. கூப்பிட்டு இது போன்ற காரியங்களை செய்யாதன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக சொல்கிறாங்க, அதெல்லாம் செய்யாத அப்படின்னு. ஒரு முறை அம்மாவுக்கு ஒரு காரமான மிளகுன்னா சாரதா அம்மாவுக்கு பிடிக்கும். மார்க்கெட்டில் போயிட்டு ஒவ்வொரு கடையிலையாக போய் காரமான மிளகாய், நம்மளாம் மிளகாய் எப்படி வாங்குவோம், பார்த்து அல்லது ஒடிச்சு பார்த்து வாங்குவோம். இவர் எப்படி வாங்கினா தெரியுமா, சாப்பிட்டு பார்த்து. ஒவ்வொரு கடையிலையாக ஏறி இறங்கி ஒவ்வொரு மிளகாயை சாப்பிட்டு பார்த்து கடைசி 4-5 கிலோமீட்டர் சுற்றி கடைசியாக ஒரே இடத்துல வந்து ரொம்ப காரமான மிளகாய் கண்டுபிடிச்சி வாங்கினார். அதுக்குள்ளே ஒரு வாயெல்லாம் வீங்கி போச்சு, அனுமான் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்பவும் அம்மா சாரதம்மா சொன்னாங்க, இது போன்ற விபரீதமான இதெல்லாம் போகாதான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இப்படி பக்தி, அந்த டிவோஷனுக்கு வந்து அதுக்கு எல்லையே இல்லை. அம்மாவுக்கு சேவை பண்ணார். அதுக்கப்புறமா துரியானந்தர் அமெரிக்காவிலேருந்து திரும்பி வந்ததுனால சுவாமிஜி சொன்னார், நீ அமெரிக்காவுக்கு போய் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் நீ சேவை பண்ணணும். அமெரிக்காவுக்கு போகிறார். அங்கே நிறைய காரியங்கள் நடக்குது. இவருடைய லைஃப் வந்து ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நேரடி சீடர்களுக்கு ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது, கடவுளுடன் வாழ்ந்தவர்கள். அதுலேயும் தமிழில் இருக்குது. இங்கிலீஷில் சுவாமி திரிகுணாதீதானந்தா ஹிஸ் லைஃப் அண்ட் டீச்சிங்ஸ்னு ஒரு புக் இருக்குது. 150 ரூபா. பெரிய நல்ல புக்கு அது. ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் அதில் போட்டிருக்காங்க. அப்போ சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் போய் 1906 வருஷம் முதல் ஹிந்து டெம்பிள் அங்கே கட்டினார். வெளிநாட்டில் முதல் ஹிந்து டெம்பிளுக்கு இவர் தான் கட்டினார். அப்படி நிறைய காரியங்கள் அங்கே செய்கிறாரு. அங்கே இருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டு இளைஞர்களுக்கு நம்முடைய தேசத்தினுடைய பாரம்பரிய முறைப்படி பயிற்சி கொடுக்குறாரு. இந்த சாண்டிங் சொல்லிக் கொடுக்குறது, பஜனை பண்ணுறது, தியானம் பண்ணுறது, இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. அவங்களும் வந்து நிறைய விஷயங்களை அவங்கள கற்றுக்குறாங்க.
அங்கே இருந்தபோதும் கூட ஒரு வாய்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்னு ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறார். அதன் மூலமாக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய கருத்துக்களை அங்கே இருக்க மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறாரு. இப்படி எல்லாம் முடிச்சிட்டக்கப்புறம் ஒரு நாள் வயதாகுது. அப்போ சொல்கிறார், ஒருத்தர் உதவியாளரை கூப்பிட்டு, நான் இறந்து போயிட்டேன்னா என்னுடைய மூளையை எடுத்து மெடிக்கல் காலேஜுக்கு கொடுத்துடணும். மனுஷன் பாருங்கள், இருக்கும் வரைக்கும் உடம்பெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் மக்களுக்காக சேவை பண்ணுறார். இறந்து போனதுக்கு அப்புறமும் கூட என்னுடைய மூளை எடுத்து மெடிக்கல் காலேஜில் கொடுத்துட்டு அங்கே படிக்கக்கூடிய மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டு இதை ரிசர்ச் பண்ணட்டும். ஒரு ஞானியின், ஒரு மகானின் மூளை எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு அவங்க பார்க்கட்டும். உடம்பை பார்த்துருக்குறாங்க இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம், இங்கே உள்ளே இருக்க மூளை எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறது அடுத்த ஜெனரேஷன் தெரிஞ்சுக்கட்டும். இதனை செய்வேன்னு எனக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுன்னு கேட்குறாரு. சும்மா கிடையாது, அந்த காலத்தில் ரிட்டன் பேப்பர்லாம் கிடையாது, சத்தியம் பண்ணி கொடு. அவர் சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தார். அதன்படி அவருடைய இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவருடைய மூளை பத்திரமா எடுத்து அவருடைய விருப்பத்தின்படியே மெடிக்கல் காலேஜுக்கு கொடுத்தாங்க. வெளிநாட்டுக்கு போய் அங்கே இருந்த சேவையிலே இருந்து அங்கேயே காலமான ஒரு சுவாமி, டைரக்ட் டிசைபிள் இவர் தான் சுவாமி திரிகுணாதீதானந்தர். இன்றைக்கி அவருடைய புண்ணியமான நாள். 1-2 உபதேசம் சொல்லிட்டு முடிச்சிடலாம். ஜாதி வேறுபாடுகள், ஏற்றத்தாழ்வுகள் உடலுக்குத்தான், ஆன்மாவுக்கு இல்லை. முதல் நம்ம பார்க்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் எல்லாமே உடம்புக்கு தான் இருக்குது, ஆன்மாவுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. 2, இறைவா எனக்கு நீ மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னு எனக்கு கருணை செய் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணணும். பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணணும். மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி தியானம் செய்யணும். அப்படி செய்யும் பொழுது தான் நாம் இறைவனை பெற முடியும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், உனக்குள்ளே பரம்பொருள் இருக்கிறது. அதைத்தான் அர்ஜுனனுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணர் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார். பரம்பொருள் உனக்குள்ளே இருக்குது, கண்டுக்கோ. உனக்குள்ளே பரம்பொருள் இருக்கிறது, அதை உணர்ந்துகொள். நிறைய உபதேசங்கள் இருக்குது, 4 மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கேன். மீதியை நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு படிங்க. இந்த மாதிரி ஒரு புண்ணியமான நாளில் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறமா அந்த சிந்தனையிலேயே இருக்கணும். வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் இதுக்கு பேர் தான் அசிமிலேஷன் ஆஃப் ஐடியாஸ்னு பேர். வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் சிந்தனை பண்ணணும். தொடர்ந்து இந்த கேட்ட விஷயங்களை ஸ்ரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம். என்றைக்கு நீங்கள் நிதித்தியாசனம் பாட்டுக்கு நம்ம போகிறோமோ அன்றைக்கி தான் இந்த கீதா கிளாஸுக்கு நீங்கள் வந்ததுடைய புண்ணியம், அதோட பலாபலம் நமக்கு பூர்த்தி ஆகும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில் வேகமாக சர்றன்னு வெளியில் போயிடக்கூடாது. அப்போ சிந்தனை பண்ணும் பொழுது தான் நம்ம அந்த உயர்ந்த விஷயங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போகும். ஸோ இந்த புண்ணியமான நாளில் ஆரத்தி நடக்குது. வாங்க, கோயில்லையும் உங்கள் சுவாமி திரிகுணாதீதானந்தரை பற்றி ரீடிங் இருக்கும், கேளுங்க யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கோ. அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 50. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.